حضرت رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا نام شوال ہے. اس کی 10 تاریخ میں 1272 ہجری میں بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رضا، انہی کو ہم اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نہیں بلکہ پوری دنیا. ان کا تاریخی نام اگر پوچھ لوں تو نوجوانوں کو پتہ نہیں. او بیٹا باتیں نہیں کرو، اتنا بیٹھو. ان کا تاریخی نام المختار ہے. اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام کیا؟ اب پوچھ لوں میں تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ المختار کے اگر نمبر نکالو گے تو 1272 آئیں گے. اگر نکلوانے بیٹھ جاؤں نمبر تو پتہ ہی نہیں. المختار میں ہمزارا، الف آرا، لام آرا، میم آرا، خا ہے، تا ہے، الف ہے، را. ذرا بتاؤ الف کے کتنے ہیں، لام کے نمبر کتنے ہیں، میم کے کتنے ہیں، خا کے کتنے ہیں، تا کے کتنے ہیں، الف کے کتنے ہیں، را کے کتنے، پتہ ہی نہیں. خالی کود رہے. اپنے اندر لاؤ کچھ. اعلیٰ حضرت ذرا سنو ان کی ذہانت سنو. ابھی 4 سال کچھ مہینے کے ان کے باپ کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے باپ کا نام توجہ رکھنا. اور ان کے دادا کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان ہے. سبحان اللہ. رضا علی خان اپنے پوتے کی بسم اللہ خوانی کرا رہے ہیں. بسم اللہ کیوں ہوتی ہے ذرا توجہ رکھو. ہمارے یہاں یہ طریقہ تھا اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی بزرگ کو لاتے تھے، سید زادے کو لاتے تھے، اس سے شہد جھوٹا کرا کے اس بچے کو چٹواتے تھے تاکہ اچھی خصلتیں، اچھی زبان، اچھا اخلاق اس کے اندر آ جائے، بزرگوں کی نظر کرم ہو جائے. اور جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا 4 بجے ہو جائے تو بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، اس لیے تاکہ اس کی زندگی میں نیکیاں اور اچھے کام، اس کی زندگی میں بدلاؤ اچھائی کی طرف آ جائے. یہ بسم اللہ خوانی بزرگوں کا طریقہ. اور ہمارے یہاں جناب پیدا ہو کے 1 سال ہوگا، پھپھو کہہ رہی ہے برتھڈے ہوگا، خالہ کہہ رہی ہے برتھڈے ہوگا، امی کہہ رہی ہے برتھڈے. اور وہ بھی برتھ ڈے کا طریقہ معلوم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کتابوں سے نہیں پڑھا بلکہ موبائل سے عیسائیوں کا طریقہ دیکھا، یہودیوں کا طریقہ دیکھا، غیروں کا طریقہ دیکھا. اس میں لوگ ربن کاٹ رہے، کیک کاٹ کے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر کر کے ناچ رہے ہیں. اماں بھی ناچ رہی ہے، چچی بھی ناچ رہی ہے، پھپھو خالہ بھی ناچ رہی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسلامی کلچر ماحول نہیں لیا بلکہ یہودیوں کا طریقہ لیا، عیسائیوں کا طریقہ لیا، غیروں کا طریقہ لیا، ناچنے والوں کا طریقہ لیا. اب جب یہ بوڑھے بچے جوان سب ناچ رہے ہیں تو بتاؤ بچہ بھی نچکیا ہوگا یا نہیں؟
اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا ہے تو کرو، امام صاحب کو بلاؤ، قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلاؤ، اور 11 فقیروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، 21 لوگوں کی دعوت کر دو، اور اس بچے کے نام کا صدقہ کرو، مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ، امام صاحب کو بلا کر کے یا کسی نیک شخصیت کو بلا کر کے اس کی زندگی میں خیر و برکت کے لیے دعائیں کرا دو۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا دیکھو کتنا بدلاؤ، بولو ہے کہ نہیں؟ بس خالی ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، ذرا سنو، توجہ ہے نا میری طرف۔ اب استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا الف، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے الف، استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا با، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے با، استاد پڑھا رہے تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، دال، را، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام۔ ایک جگہ آگے بڑھ کے تم نے سنا ہوگا آتا لام الف، آتا نہیں آتا لام الف۔ اعلیٰ حضرت رک گئے، چھوٹے سے رک گئے، استاد کہہ رہے بیٹا پڑھو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، پھر کہا بیٹا کہو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، رک گئے، استاد بھی چپ، اور مفتی دادا ان کے وہی بیٹھے، رضا علی خان۔ رضا علی خان نے بیٹے کو دیکھا، اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا، سوال کر دیا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی چھوٹی سی عمر ہے، کہنے لگے ابا جان سارے حروف مفردہ ہیں، تو پھر یہ اکیلا لام الف مرکب کیوں ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اب تمہیں مفردہ اور مرکب کا پتہ نہیں لگا، لیکن سمجھاؤ، سارے حروف ایک ایک آ رہے ہیں، اور یہ لام الف دو مل کے کیوں آئے؟ اب تو تمہاری بات ہو گئی، سارے حروف ایک ایک، لام الف الگ الگ کیوں؟ اور اگر الگ الگ کر لیا جائے تو میں لام بھی پڑھ چکا اور الف بھی پڑھ چکا، الف بھی پڑھ چکا۔ کہا بیٹا اس لیے پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا۔ کیا تھا بولو؟ حمزہ تھا، اور یہ جو ہے الف ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، کسی نہ کسی لفظ سے مل کر کے ضرور پڑھا جائے گا، اس لیے لام سے ملا دیا لام الف۔ اب ایک سوال اور ہوا، لام سے ہی کیوں ملایا؟ با سے ملا دیتے، تا سے ملا دیتے، سا سے ملا دیتے، جیم سے ملا دیتے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، جیم سے ملا دیتے، ہا سے ملا، لام سے کیوں ملایا؟ کہ بیٹا اس لیے لام اور الف میں سیرتن اور صورتن مناسبت ہے، دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے، اور دل سے کوئی جدا نہیں ہوتا۔ کہا کیسے؟ سمجھو لوگ، اس لیے اگر لام کی ہجے کرو آپ تو لام الف زبر لا، میم ساکن لام، الف بیچ میں آ گیا، اور اگر الف کی ہجے کرو حمزہ زبر آ، لام فاضل لف الف، یہاں لام بیچ میں آ گیا۔ سمجھ رہے بات؟ مگر تمہاری سمجھ میں کم آئے گی۔ اور چلو ایک آسان بات پیش کرتا ہوں، اعلیٰ
आला हजरत एक आसान बात पेश कर दूं, क्योंकि टाइम मुझे लगता है शायर साहब अपना हक अदा करिए, ये नमाज पढ़ी है और हम लोग अभी फंसे हुए हैं, हमें भी जल्दी करना, समझ रहे हैं? ऐसे ही होना चाहिए, शायर भी ऐसे होना चाहिए और आलिम भी ऐसे ही, अल्लाह बरकत फरमाए, समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि साहब प्रोग्राम सुबह से शाम तक हो रहा और नमाज एक टाइम की नहीं। तवज्जो रखना मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने इलाके हैं इनको सबको मैं जानता हूँ, हम सबको जानता हूँ, एक भी ऐसा नहीं है जो नमाजों से बचता हो, एक भी, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब जरा सुनो, आला हजरत एक मर्तबा दावत में गए और तुम अपनी दावत देखियो, अभी तुम खाना खाओगे ना तो पता चलेगा। आला हजरत दावत में गए और तुम भी दावत में जाते हो, अगर तुम्हारे पास बिरयानी की डिश आ जाए तो चम्मच हाथ में लेके बिरयानी के चारों तरफ बोटियां ही बोटियां ढूंढते हो, और तुम ये और ज्यादा ढूंढते हैं। कह रहे जी, समझ रहे मेरी बात? बोलो है कि नहीं ऐसा? अपने भाई का तुमने ख्याल रखा, दूसरा भी निकालेगा या नहीं निकालेगा? वो डिश में इतने चावल हैं, लास्ट वाले के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? तुमने कभी सोचा, ख्याल किया? मगर आला हजरत को देखो, एक जगह जब दावत में गए, आला हजरत ने शोरबे से जब खाया, अब ख्याल रखोगे दूसरों का, इंशाअल्लाह, बोलो ख्याल रखोगे ना? हाँ, दूसरे से कम निकालो, ज्यादा मत निकालो। ये बात हो गई। दूसरी बात एक और बड़ी आसान पता तो चलना चाहिए यार। एक मर्तबा आला हजरत की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इतनी नासाज, मस्जिद तक जाने में या बाजार को जाने में या मार्केट को जाने में या कहीं को भी जाने में थोड़ी तकलीफ होती थी। दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे, समझ रहे मेरी बात? दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। लेकिन इधर सुनो, आला हजरत है क्या? तवज्जो रखो, आला हजरत है क्या? आला हजरत अकेले हैं, आला हजरत के पास कोई नहीं है। इधर नमाज का टाइम
कैसे जाऊं, कोई भी ले जाने वाला नहीं है मगर आला हजरत खुद नीचे उतरे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये हाथ लगा करके जमीन पे ऐसे सरक सरक करके, सरक सरक करके, घिसट घिसट करके नमाज पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, आला हज़रत उस ज़ात का नाम है जो चला ना जाए कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। ऐसे आलम में भी आला हज़रत की जमात, नमाज तो छोड़ो जमात छूटती नहीं थी। और अपना क्या हाल है, कभी सोचा इस बात को? कभी सोचा, कभी गौर क्या, तवज्जो की? नहीं, सारी चीजें खत्म। एक बात आखिरी बताऊं क्योंकि नमाज का टाइम हो चला, फातिहा भी होगी हजरत। आखिरी बात सुनो, आला हजरत 14 साल के हो गए, दारुल इफ्ता में बिठा दिया। उनके वालिद मोहतरम का बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, मुफ्ती नकी अली खां, 14 साल की उम्र है। रामपुर से एक साहब फतवा लेकर के गए, और फतवा भी किस जात ने लिखा था, आय हाय, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद हुसैन मुजद्दिदी, रामपुर की वो जात। जब लेकर के गए, कहने लगे सरकार फतवा चाहिए। वो फतवा था, इसको देख लीजिए। मुफ्ती नकी अली बोले मौलाना साहब अंदर हैं, जाओ अंदर जाकर के फतवा लिखवा लो। आला हजरत 14 साल के थे, कहा जाओ लिखवा लो। जब वो अंदर गए, इधर देखा उधर देखा, एक बच्चा 14 साल का बच्चा है। और उस वक्त ना ज्यादा सेहत नहीं थी, कमजोर थे, दुबले पतले। पढ़ाई में बच्चा ऐसे ही होता है, दुबले पतले थे। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई भी मुफ्ती साहब नहीं, अंदर से वापस आके कहने लगे मुफ्ती साहब अंदर तो कोई भी मुफ्ती नहीं है, एक 13-14 साल का बच्चा है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। मुफ्ती नकी अली खां कहने लगे हाँ जाओ, आजकल वही फतवे लिखने का काम कर रहे हैं, उन्हीं से लिखवा लो। ये कहने लगा हजरत मैंने आपकी शोहरत सुनी, नाम सुना, बड़े बड़े मुफ्तियों के दस्तखत इस पे, मुहर इस पे, मैं आपकी वजह से आया, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? आला हजरत के वालिद मोहतरम बोले रे जाओ तो, आजकल वही फतवे लिख रहा है। वो चले गए। आला हजरत ने जब फतवा देखा, वो भी मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी का, जब फतवा देखा उस फतवे को गलत साबित कर दिया, और गलत साबित करके दूसरा जवाब लिख दिया। लिख करके 14 साल की उम्र है, लिख करके जब लाए और कहने लगे अब्बा हुजूर जरा जरा इसे देख ले। मुफ्ती नकी अली ने देखा, तसी की और मोहर लगा दी, जाओ लेकर के चले जाओ। जब रामपुर गए तो रामपुर के बड़े बड़े आलिमों ने, मुफ्तियों ने, मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी की शोहरत की वजह से उन्हीं के फतवे पर दस्तखत कर दिए। सारे लोग मुफ्ती इरशाद हुसैन की तरफ हैं, सिर्फ ये दोनों बाप बेटे मसले में इनका इख्तिलाफ। उस दौर में रामपुर का वाली मालूम है कौन था? नवाब कल्बे अली। कौन था बोलो? ये बड़ा नेक आदमी था। इस हाफिज शाह जमालुल्लाह के इधर बराबर में इसका मजाक था। नवाब और फैजुल्लाह, नवाब फैजुल्लाह, ये लोग बहुत अच्छा। वो बाद में आके उल्टे पुल्टे हो गए, हमें छोड़ो क्या गरज, हमें अपनी बात बता। रामपुर क्या रामपुर, नवाब कल्बे अली, उन्होंने बड़ा पूरा बोले यार सारे मुफ्ती, सारे मौलवी, सारे आलिम मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब के दस्तखत पे दस्तखत कर रहे हैं, और ये दो मौलाना कौन है? अहमद रजा ने उनके खिलाफ लिखा फतवा खिलाफ। उन्होंने मुफ्ती इरशाद को बुलाया और बुला
फतवा इन दोनों मुफ्तियों ने लिखा है, इस पर हुक्म यही साबित होगा, यही फतवा सही है। नवाब ने कहा फिर इन सारे लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी शोहरत की वजह से, मेरी वजह से इन्होंने दस्तखत कर दिए, गौर नहीं किया। आला हजरत उस जात का नाम है कि अपनी परवाह नहीं करते थे। अगर रसूल पाक की जात पर हो, रसूल पाक पर हो, किसी अहले बैत अतार के फर्द में से हो, अल्लाह के वली पर अगर आ जाए तो वहां पर खड़े होने वाले जात का नाम अहमद रजा, जिनको दुनिया का दिल हर धड़कन आला हजरत कहा करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाब कल्बे अली बोले बोले इनको बुलाओ राम को, मैं देखना चाहता हूँ। कहा हुजूर ये 14 साल का बच्चा, कहा 14 साल का, तब तो और देखूंगा। तो वहां पे जो उनके खादिमों में से थे, आला हजरत के ससुर भी रहते थे रामपुर में। कहा बताओ तुम जानते हो इस बच्चे को? ये मुस्कुरा के बोले हुजूर रिश्ता अपने ही हो। अच्छा तुमने बताया ना? कहा इनको बुलाओ। दावत पेश की गई, उनके खुसरो साहब ने बुलाया, फिर नवाब कल्बे अली से मिलाने के लिए ले गए। पहले जैसे आज झूले होते हैं ना, ऐसे खिलौने होते थे, उसमें बराबर में बिठा था और देख रहे हैं कि ये 14 साल का बच्चा दुबले पतले इल्म। कहा बेटा ऐसा करो ना, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारे फिक़ा में काबिलियत का ठिकाना नहीं, तुम तो इस दौर के इमाम आज़म अबू हनीफा लगते हो। ऐसा करो अब्दुल हक खैराबादी से तुम मंतिक और पढ़ो। उस दौर में वो मंतिक उनसे और पढ़ो। कहीं से टहल तो वो भी आगे बोले ये बच्चा है, इससे कुछ पूछ लो, जरा सवाल करो। तो बोले बेटा तुमने मंतिक पढ़ी है क्या? मंतिक पढ़ी है, जानते हो? मंतिक पढ़ी है? कहा शरे चिलमनी पढ़ना चाहता हूँ। समझे? शरे चिलमनी पढ़ना चाहता हूँ। बोले अच्छा। बोले तहसील पढ़ी है? तो बोले आपके यहाँ क्या तहसील पहले पढ़ाई जाती है शरे चिलमनी? बहरहाल जब जवाब दिया, बोले करते क्या हो? आला हजरत ने बताया अगर कोई नबी की शान पर उंगली उठाता है तो मैं अपने कलम से उसकी उंगली काटने की हैसियत रखता हूँ। अगर कोई ज़बान चलाता है उसकी ज़बान चला देता हूँ। पूरी जिंदगी मेरी रसूल पाक के लिए वक्फ है। इसी ज़ात का नाम आला हजरत है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात तो इतनी है, आगे तक बढ़ाता जाओ बहुत आगे, लेकिन नमाज का टाइम भी हो रहा है, फातह का टाइम भी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मगर प्यारो इतना कह करके जाऊंगा, नमाज की पाबंदी करना, बुराइयों से बचते रहना, अच्छे कामों की तरफ आते रहना। कोई भी अल्लाह वाला ऐसा गुजरा ही नहीं है जो होश व हवास में रहा हो और उसने नमाजें छोड़ी। अगर होश व हवास में है और नमाजें छोड़े तो वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। ये भी समझ रहे हैं ना मेरी बात? इंशाअल्लाह दिल से दुआ कर लो सब लोग। इनकी हाशिम भाई, इनकी हाशिम अंसारी साहब की अहलिया और वो बच्ची आलिमा भी थी, एक छोटी सी बच्ची, मैं भी देख रहा हूँ। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उसको भी आलिमा बनाए, उनकी माँ को बाप को सबको सब्र अता फरमाए और उनकी अहलिया की मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भी इल्म अमल में बरकत। 2 दिन के बाद उससे आला हज़रत चलोगे ना, जाओगे ना, अरे बहारे देखिए जा करके, समझे? ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते,